ڈینگی کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا. مختلف سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں درجنوں مریض زیر علاج. ڈپٹی کمشنر کا چیکنگ کا طریقہ کار مزید سخت کرنے کا حکم. اسسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا خود معائنہ کرنے کی ہدایت کی جائے. ڈینگی نے ڈنگ پھیلایا تو ضلع انتظامیہ کو بھی ہوش آیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اے سیز کے مختلف علاقوں کے دورے. ACCT واسق عباس نے اندرون شہر اور راوی ٹاؤن میں گھروں کی چھتوں کا معائنہ کیا. UC9 کی آٹو ورکشاپ میں ڈینگی لاروا ملنے پر مقدمہ درج. مانسون بارشوں کے بعد ڈینگی بڑا خطرہ بن گیا. ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ. غفلت برتنے پر علامہ اقبال، راوی اور نشتر ٹاؤن کے DDHOs کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. رافع حیدر کی ہسپتالوں سے مشتبہ مریضوں کی رپورٹنگ کو چیک کرنے کی ہدایت. نگران وزیر اعلیٰ کا میو ہسپتال میں کیفیٹیریا کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. سیکرٹری تعمیرات نے بریفنگ دی. سید محسن نقوی کا کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانے کا حکم. تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت. سروسز ہسپتال انتظامیہ مریضوں کی جانوں سے کھیلنے لگی. آپریشن تھیٹرز گندگی کے ڈھیر میں تبدیل. 6 آپریشن تھیٹرز انفیکشن کا گڑھ بن گئے. 36 بوسیدہ اور ACP ناکارہ. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر منیر کہتے ہیں معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے، ذمہ داروں کو سزا دیں گے. خبردار، ہوشیار، آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف اب مقدمہ بھی ہوگا درج. چیف ایگزیکٹو افسر کا چالان کے ساتھ مقدمہ درج کرنے کا حکم. ادھر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انفورسمنٹ ونگ کا اینٹی اسموگ آپریشن بھی جاری. واسا کی ریکوری مہم عام صارف تک محدود. 24 وفاقی محکمے 50.5 کروڑ سے زائد کے نادہندان. ریلوے نے 22 کروڑ 37 لاکھ روپے دینا ہے. وابڈا کے ذمہ تقریباً 3 کروڑ واجب الادا ہیں. اسٹیٹ بینک، سوئی گیس، انکم ٹیکس کے ادارے بھی نادہندہ نکلے. واسا کے واجبات ادا نہ کرنے والے نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ. MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس. ریونیو کلیکشن میں غفلت برتنے والے افسروں کی سرزنش. ڈیفالٹرز کی لسٹیں تیار. ڈائریکٹرز کو ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت. TNW ڈپارٹمنٹ کی ٹھیکیداروں پر نوازشات. سیلز ٹیکس نہ انکم ٹیکس. جرمانے بھی وصول نہیں کیے جا رہے. ذرائع کے مطابق ایکسین بلڈنگ ڈویژن لاہور 5 ٹھیکیداروں سے 2 کروڑ 95 لاکھ سے زائد وصول کرنے میں ناکام رہا. مہنگائی نے چینی کی مٹھاس بھی کم کر دی. فی کلو قیمت 160 روپے ہو گئی. 50 کلو کا تھیلا 7650 روپے میں دستیاب. چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان. گھنٹی بج گئی، کلاسز لگ گئیں. گرمی کی چھٹیاں ختم. تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال. پہلے روز طلباء کی تعداد انتہائی کم رہی. طلباء کا کہنا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم کا بہت خرچ ہو رہا تھا، اب زیادہ محنت سے پڑھیں گے. تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی والدین کی پریشانیاں بڑھ گئیں. اسٹیشنری اور یونیفارم کی قیمتوں میں اضافہ. بچوں کے والدین کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ کرائے بہت بڑھ چکے ہیں. یونیفارم کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ٹرانسپورٹر بھی بڑھتی مہنگائی سے پریشان. 292 روپے کا پیٹرول ہے، جس کی وجہ سے روز کرائے بڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بچوں کو پیدل لے کے آتے ہیں. کرائے میں بہت زیادہ ہمیں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گاڑیوں کا خرچہ بھی ہے. پنچر ہو جاتی ہے، کوئی تار ٹوٹ جاتی ہے، بہت زیادہ ہمیں مشکلات ہے. سفر بھی کرنا پڑتا ہے. جہاں پہ ہماری کم گیس لگتی تھی زیادہ لگ رہی ہے. پیٹرول بھی بڑھ گیا، گیس بھی بڑھا دی ہے. سبسڈیز کا بر وقت اجرا نہ ہونے سے زرعی پیداوار متاثر ہونے لگی. محکمہ زراعت کی وجہ سے دال، مونگ اور چنے کی پیداوار کو نقصان. دال مونگ کی بہتر پیداوار کے لیے مختص 10 کروڑ میں سے صرف 4 کروڑ 97 لاکھ ہی خرچ ہو سکے. محکمہ زراعت دال مونگ پر سبسڈی کے لیے مختص 5 کروڑ 62 لاکھ کے فنڈز
इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। महकमा रेलवे के अमले ने खराब ट्रैक की मुरम्मत शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के करीब मेन लाइन पर फिश प्लेट, नट बोल्ट ढीले और ट्रैक टूट फूट का शिकार था। लाहौर रंग ने नाकिस ट्रैक की निशानदही की थी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को तमाम सहूलतें मुयसर। नया वॉशरूम, वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसिन, बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब की वजाहत। कहा, मंगल को फैमिली और जमेरात को वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बहाल। केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डालने को तैयार। रवा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। शमसाम बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। जहांगीर तरीन ने कहा, इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। JUIF ने पंजाब की क़यादत को अचानक तब्दील क्यों किया? लाहौर रंग हक़ाइक़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साबिक़ क़यादत की कारकर्दगी से नाला थे। अहदेदार लाहौर समेत पंजाब भर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहे। गवर्नर बलीग़ुर रहमान से लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की मुलाकात। तालीम के शोबे पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, तालीम के शोबे में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। DIG सुहेल सुखेरा कमांडेंट स्कूल इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशंस बना दिया गया। SSP CIA मलिक लियाकत अली DIG लीगल CPO तैनात। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चिट्ठा को काम जारी रखने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रांसफार्मर चोरी होने लगे। चोर कहना में चंद माह के दौरान बिजली के 2 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। शाहपुर में निजी सोसाइटी से ट्रांसफार्मर चोरी। सोफियाबाद, रायवेंड, शाहजरा और रावी रोड से भी ट्रांसफार्मर्स गायब। चोर सरकारी तार भी साथ ले गए। LDA में डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की गैर कानूनी तकर्रुरी का इंकशाफ। अली रियासी को इदारे के रेगुलर अफसर नहीं। 8वीं बार डिप्टी डायरेक्टर PHSL DA की सीट पर तैनात। पंजाब हुकूमत का एहसन इक़दाम। दौराने मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला का वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को 10 रोज़ में इमदादी रकूम देने का हुक्म। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। सानह जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह की कमेटी बना दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा सरबराह मुकर्रर। कमेटी सानहे के असबाब तलाश करके मुल्ज़िमों की निशानदही करेगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने जड़ावाला वाक़े को फसाद फैलाने की साजिश करार दे दिया। जलाओ घेराव में मुलविस अफराद को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा, मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ रहा है। हुकूमत और इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गए। चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड राग़िब हुसैन नईमी से मुलाकात। सानह जड़ावाला की शदीद मज़म्मत। मुजरिमों को करारबाग की सज़ा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। जिना हाउस हमला और तोड़ फोड़ का केस। अदालत ने उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तोसी कर दी। साबिक गवर्नर को 1 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।
एंटी करप्शन का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी से पूछगछ का फैसला। पैसे देकर कायम मुकाम वाइस चांसलर बनने वाले 2 प्रोफेसर्स को भी 5 सितंबर को तलबी का नोटिस। प्रोफेसर मुमताज़ अनवर और प्रोफेसर साजिद नज़ीर ने पैसे देकर तैनाती कराई। ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के मस्बत असरात सामने आ गए। माल रोड पर 90% मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे। सीटीओ लाहौर कहते हैं हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से 85 क़ीमती जानों को बचाया गया है। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब स्किल्स पॉलिसी 2023 के मुसविदे का जायजा लिया। एसएम तनवीर ने कहा टेक्निकल एजुकेशन के मायार को बेहतर बनाए बगैर मुस्बत नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्पेशल एनरोलमेंट कैंपेन 2023 का आगाज़ कर दिया। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मंसूर कादिर कहते हैं मुहिम 31 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन 1 करोड़ 17 लाख बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर का बड़ा फैसला। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलीम सागिर को ओहदे से हटा दिया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म। सलीम सागिर पर करप्शन और बद इंतजामी के संगीन इल्जामात थे। निजी फाउंडेशन के तावन से पानी के मसले को जदीद तरीके से हल करने के लिए तकरीब। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद की खसूसी शिरकत। कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और पानी की कमी के मसाइल का सामना है। मुख्तलिफ मनसूबों पर काम हो रहा है। वर्ल्ड कप में भारत को होम ग्राउंड में शिकस्त देंगे। सरबराह लाहौर कलंदर आतिफ राना पुरअज़म लाहौर रंग से गुफ्तगू करते हुए कहा सिलेक्शन ठीक हो जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। लाहौर कलंदर ने कौम को कई सुपरस्टार खिलाड़ी दिए।